وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده العظيم سبحان الله وبحمده العظيم يا الله يا الله يا الله يا الله الله يا الله يا الله يا الله الله يا الله الله يا الله يا الله يا الله الله يا الله يا الله يا رحمن الله يا رحيم يا الله يا رحمن الله يا رحيم يا الله يا رحمن سبحان الله الحمد لله ولا اله الا الله اكبر وصل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أجمعين أثابكم الله الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات والأرض من ذا الذي يشفع عنده بيده يعلم بين يديه ما خلق ولا يحيط كل شيء بيده إلا ما يشاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب من شر حاسد إذا وقب من شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا نعمه وذات مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك العظيم سلطانك سبحانك يا رب لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك الحمد حتى ترضى فلك الحمد اذا رضيت فلك الحمد بعد رضا وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد صدق الله العظيم صدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشهيدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم كلام قديم من السماء تنزل عن قول واحد ونية ليستوي من كل داء ونور القلب الجدل وحرة فيا ربي متعنا بسر القلوب ونور قلوبنا وسر اللهم يا ربنا يا ربنا يا ربنا نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن
ونجنا من النار بالقرآن وأدخلنا الجنة بالقرآن. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر ونساء وعلى الصراط نورا في الجنة رفيقا وصدقا وحجابا رائد الخيرات كلها دلنا فاكتبنا كما رزقنا أداء القدر والسائل وحب الخير والسعادة والبشارة والإيمان. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن واجعل أولادنا صالحين مؤمنين متقين وخيرا بالقرآن العظيم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ألف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام بالقرآن العظيم يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم وببركتك القريب. اللهم يا ربنا بلغ وأوصل تقبل مغفرة وجودك ثوابنا قرآن القرآن العظيم وهدنا ما استطعنا ما استغفرنا وصلى وسلمنا على سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وما عملنا من عمل صالح في هذا المجلس المبارك هدية وسلا رحمة نازلة بركة شاملة وصدقة وتقبل قدمنا ونعطيك ذلك يا رب المرسلين حبيبنا ورسول الله الرحمن إخواننا الأنبياء والمرسلين صلوات وسلام عليهم وعلى آله وأصحاب رسول الله وأزواجه ورسوله وجميع التابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم المجتهدين وقلبهم ثم إلى ساداتنا الصوفية ساداتنا عليهم الأولياء والشهداء والصالحين والقرى والمفسرين والمخلصين أولياء هذه البلدة خصوصا هؤلاء التسعة المشهور والإسلام ثم إلى جميع أولياء والصلحاء وعلماء تبع بأسماء الحسنى المؤسس والمشايخ انتقد من جميع نهضة العلماء تبع بأسمائهم صلى الله عليه وسلم حسب الله ما لا روح في سوري ثم إلى روح جميع آبائنا وأمهاتنا ومشايخنا ومعلماتنا أولياء هذه البلدة والهادي صادق الشر صالح ثم غير الياسين والمسك والسكات مكة الحمد لله والعمر ثم هم يعقل بشر السكات ثم السادات ثم رسائل الشهداء هذه البلدة أنت تعلم اسم خصوصا حريق سفينة من غلبك صدورة بأسمائه أرسل اللهم ذهب ذلك منا إليه وضجرة ذلك فرداء لها من النار فرد لها من النار برة لها من النار ونورا ببلاء بينه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وتقبل جميع حسابهم وحفظ ذنوبهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Pengurus Lakbidam PNU Kota Pasuruan dan yang kami hormati dan kami takdimi sahabat pengurus Lakbidam NU Jawa Timur yang alhamdulillah pada sore hari ini ditakdirkan untuk bersama-sama kita di dalam agenda tahunan Lakbidam PNU Kota Pasuruan bersama sahabat-sahabat PMI dan sahabat-sahabat aktivis, yaitu Tadarus Ilmiah Gerakan Aktivis Mengaji. Alhamdulillah hadir beliau Dr. Iksan Sahdi, luar biasa samping saya ini, sahabat-sahabat sekalian. Beliau di Kota Pasuruan sekaligus ada misi penelitian, penelitian di Kota Pasuruan terkait beberapa hal. Nah, sahabat-sahabat sekalian, di GAM yang kedua tadi sudah kita laksanakan Khatimul Quran, kemudian atas instruksi PJNU Kota Pasuruan, yaitu bersama kita diminta untuk sekaligus menggelar doa bersama atas musibah tenggelamnya kapal selam Nanggala 402 yang hingga saat ini sudah tidak diketahui ya keberadaannya, tapi rilis dari kementerian, rilis dari Angkatan Laut, ya, Panglima TNI Angkatan Laut menjelaskan bahwasanya tenggelam dan ini dalam proses pencarian. Sahabat-sahabat sekalian, di GAM yang kedua ini
sesuai dengan pakem ya. Tadi ada pakem yang tidak standar karena ada post major. Kita akan membahas isu kedua ya. Tema kedua yaitu Fikroh Nadia dalam kehidupan milenial. Hadir di sini selain dari sahabat-sahabat Lapusdam, sahabat-sahabat PMI juga ada dari BEM ya, yang alhamdulillah hadir. BEM mana itu? Oh, BEM ITSNO. Terus nanti ada beberapa BEM Unmer, terus BEM-BEM yang lain. Artinya adalah tema besar kita ini dalam rangka bertujuan bagaimana Fikroh Nadia ini menjadi semacam ramuan mujarab ya, bagi anak muda dalam mengatasi beberapa krisis ya. Krisis radikalisme anak muda di kampus, mahasiswa di kampus, krisis moral dan etika yang saat ini menjadi gejala publik anak muda, walaupun itu di kota santri seperti Pasuruan. Nah, kita harapkan bagaimana Fikroh Nadia ini bisa menjadi sebuah metode berpikir atau corak berpikir atau landasan berpikir anak-anak muda yang kemudian akan menjadi gerakan mainstream anak-anak muda, cara berpikir anak muda milenial di kota Pasuruan. Nah, untuk itu sahabat Ahmad Sukron, Direktur Kajian dan Riset Lapusdam Kota Pasuruan akan memberikan beberapa slide-nya materi terkait dengan apa yang akan kita bahas dalam narasi besar yang sudah saya sampaikan tadi. Pada sahabat Sukron nanti sekaligus di-handle ya. Ya, saya membuka saja sahabat ya, di-handle, monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang kami hormati Ketua PCNU Kota Pasuruan beserta seluruh pengurus PCNU Kota Pasuruan, teman-teman Lapesdam. Di sebelah kiri saya ini Ketua Lakpesdam Kota Pasuruan, sahabat Zulkarnain yang saya hormati. Juga ini ada perwakilan Lakpesdam dari Jawa Timur, Dr. Ihsan yang saya hormati, dan seluruh sahabat-sahabati dari beberapa pergerakan dan bahkan ada organisasi intrakampus ya. Sahabat-sahabat sekalian, di GAM, Gerakan Aktivis Mengaji, ini bagian dari aktivis mengaji. Ini bagian dari program di Kota Pasuruan yang sudah bertahun-tahun. Ini merupakan tahun ke-8 ya. Tahun ke-8 GAM ini berjalan. GAM aktivis mengaji di minggu kemarin itu bertepatan dengan Harlah PMII ya, Harlah PMII di Komisariat Merdeka Pasuruan. Sekarang ketepatan di PCNU dengan tema mengarustamakan Fikroh Nadia dalam kehidupan milenial. Kalau yang minggu kemarin itu rekonstruksi gerakan mahasiswa di era Society 5.0, sekarang berbicara tentang mengarustamakan Fikroh Nadia dalam kehidupan milenial. Gitu. Kenapa kami yang selaku yang berketempatan di PCNU dari Lakpesdam itu mengambil tema mengarustamakan Fikroh Nadia dalam kehidupan milenial? Dalam beberapa diskusi di Lakpesdam itu ya, itu adanya fikroh ini menjadi jawaban yang selama ini menurut kelompok diskusi ya, bahwa Fikroh Nadia ini bagian dari solusi untuk menjawab tantangan zaman, begitu. Di mana di beberapa aliran di muka bumi itu banyak sekali pemikiran. Nanti kami akan sebut, ada positivistik ya, ada post positivistik, ada radikal strukturalis, ada radikal humanis, yang beberapa penggeraknya itu berbeda-beda, berlatar belakang berbeda-beda, begitu. Tapi itu mengalami ketumpuan di Indonesia itu ketika negara menggunakan metode dan bahkan paradigma yang diusung oleh 4 paradigma itu ternyata mengalami ketidakpastian, begitu. Sehingga dalam diskusi Lakpesdam penting adanya mengarustamakan Fikroh Nadia. Ternyata solusi itu nanti solusi umat, solusi negara itu harus mengarustamakan, harus mengedepankan Fikroh Nadia ini bukan hanya di kalangan Nahdien, bisa dipakai di kalangan kalangan negara gitu ya, baik itu di akademis maupun di politis, begitu. Ini
judulnya. Lalu dasar pemikiran Fikroh Nadiyah. Saya ingin sedikit menjelaskan, ternyata Fikroh Nadiyah ini bukan hanya sekedar diusung oleh orang biasa gitu. Di dalam bukunya Kiai Ahmad Siddiq pada 1969 itu baru diterbitkan, walaupun sebelumnya sudah melakukan beberapa kajian begitu, dibukukannya di 1969. Ini bisa dilihat nggih, dasar pemikiran dibuatnya buku Fikroh Nadiyah. Ternyata Kiai Ahmad Siddiq itu sadar, pertama adalah NU itu berkembang sangat pesat, saat itu berkembang sangat pesat gitu. Dan dengan latar belakang kelompok yang luar biasa heterogen gitu. Kelompok yang ada di NU itu mulai dari mereka yang santri, mereka yang kiai dengan latar belakang kiai yang berbeda-beda. Ada kiai yang cukup di pesantren saja, ada kiai yang senangnya itu berpidato, berceramah dan berdakwah di luar. Ada yang kiai yang suka berdagang, ada kiai yang suka ada di politik dan sebagainya. Bahkan ada di golongan bukan kiai tapi orang-orang saudagar, ada orang yang baru insaf masuk Islam. Banyak sekali NU itu beragam, sadar Kiai Ahmad Siddiq bahwa NU beragam sekali begitu dan berkembang sangat pesat gitu. Tapi juga ada perkembangan ya. Yang kedua, ini sadar bahwa perkembangan dunia modernisasi barat telah melanda masyarakat. Perkembangan modernisasi, westernisasi dan lain sebagainya itu juga melanda masyarakat. Di Indonesia saat itu sudah mengalami gejolak globalisasi dan lain sebagainya begitu. Maka muncullah ini perlu pedoman berpikir ala NU untuk menyamakan pikiran supaya Nahdliyin yang golongan banyak tadi supaya satu visi, satu misi begitu. Termasuk juga menjaga dari modernisasi, menjaga dari westernisasi, dari pemikiran-pemikiran bahkan dari Islam yang radikal dan lain sebagainya begitu. Lah itu adalah salah satu bentuk kenapa Fikroh Nadiyah itu perlu diterbitkan oleh NU begitu. Dan juga termasuk untuk menjaga kepribadian NU, watak kepribadian NU dan hitoh NU, kembali ke hitoh NU itu supaya tidak salah paham. Itu tadi latar belakang apa sih sebenarnya Fikroh Nadiyah. Ini saya tidak akan terlalu banyak mengupas ini ya, karena ini sebagai pemantik saja. Nanti diskusinya yang lebih mengalir di diskusinya. Lah definisi Fikroh Nadiyah itu kalau dilihat dari buku ini bahwa fikroh adalah kerangka berpikir yang didasarkan kepada ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kerangka berpikir. Bisa dikatakan lagi di luar itu ada paradigma, ya, paradigma berpikir. Kalau digerakkan di PMII khususnya itu ada paradigma kritis transformatif gitu. Apakah cocok dengan Fikroh Nadiyah nanti? Monggo kita uji di sini, begitu ya. Lah ini Fikroh Nadiyah adalah kerangka berpikir yang berlandaskan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Inilah yang menjadi garis bawah sehingga tidak sama dengan 4 paradigma yang muncul di dunia. Begitu ya. Termasuk Fikroh Nadiyah ini juga dapat difahami sebagai metode berpikir, manhaj ya. Cara berpikir ala NU dalam merespon persoalan, dalam menyelesaikan permasalahan masyarakat dan lain sebagainya. Lah saya sedikit untuk sebelum ke Fikroh Nadiyah, ketika saya sudah menjelaskan Fikroh Nadiyah itu secara definisi, saya ingin melihatkan ini loh sebenarnya 4 paradigma di dunia yang berkembang. Ada fungsionalisme. Fungsionalisme itu ada di sebelah kanan bawah ya. Atau disebut pula itu berkembang di beberapa buku namanya positivistik. Positivistik di mana tujuan positivistik ini
lebih mengatur masyarakat. Di bawah itu tujuan pengaturan itu lebih ke masyarakat. Terus pendekatannya objektif. Jadi masyarakat sebagai objek kajian, masyarakat itu objek untuk peradaban, untuk penataan permasalahan sosial dan lain sebagainya. Nganggapnya masalah itu ada di masyarakat. Yang tidak benar itu masyarakat, yang harus diatur itu masyarakat, begitu. Yang membuat kekacauan di dunia itu masyarakat, sehingga pemerintah itu harus mengatur masyarakat itu. Loh, kelompok ini 80% di dunia, termasuk S1, S2, S3 sampai di kalangan profesor, di kalangan akademis itu lebih menganut pada positivistik atau fungsionalisme. Ya, di lebih kanan itu lebih pada masyarakat juga objek, tapi dijadikan subjek, ya. Masyarakat yang perlu diatur, tapi masyarakat yang perlu ngatur, gitu. Tidak harus pemerintah, begitu. Itu di fenomenologi, atau disebut pula dengan post positivistik, begitu. Lah, di kanan atas itu radikal strukturalis. Radikal strukturalis itu lebih mengedepankan bahwa pemerintah itu yang jadi objek. Pemerintah yang jadi objek, yang harus ditata itu pemerintah. Loh, kenapa ada masyarakat miskin? Kenapa masyarakat itu tidak teratur begini? Karena aturan pemerintah tidak tegas, karena hukum tidak tegas, karena penegakan hukum tidak tegas dan lain sebagainya. Karena termasuk pemerintah kurang ngopeni tentang kemiskinan, sehingga outsourcing berpihak kepada pemerintah berpihak pada pengusaha. Masyarakat ini didiskriminasi dan sebagainya. Makanya radikal strukturalis itu nanti golongannya Gramsci, Karl Marx dan sebagainya, begitu. Karena mereka latar belakangnya tidak dari pemerintah, biaya hidupnya tidak dari pemerintah, tapi dari buruh mereka, begitu. Lah, yang kelompok kanan atas ini, ayolah gitu, kira-kira pemerintah ini menjadi subjek juga objek. Tidak boleh pemerintah semena-mena mengatur masyarakat, dan juga tidak boleh semena-mena masyarakat menyalahkan pemerintah, begitu. Ayo tuh duduk bareng, kira-kira gitu, ya. Ini kelompok paradigma 4 itu. Ini bisa dibaca ini. Positivistik itu atau fungsionalisme itu paling banyak dianut dalam dunia, begitu. Ini bisa 80%, begitu. Saya tidak akan mengupas banyak di sini karena ini sebenarnya bagian dari diskusi di luar fikroh. Tapi saya ingin menekankan bahwa fikroh itu berbeda dengan 4 paradigma itu, gitu. Kalau kita lihat siapa pentolannya, ini pentolannya, ya. Jadi positivistik itu ada Plato, Aristoteles, terus ada Auguste Comte, ada Emile Durkheim dan sebagainya. Loh, ini kalau kita melihat di S1 itu semuanya latar belakangnya di sini. Semua buku-bukunya ini. Lah, padahal kenapa diadakannya buku Fikroh Nadiah oleh Mbah Kiai Ahmad Siddiq itu termasuk salah satunya untuk ini loh, perkembangan zaman. Kok semua kok harus ukurannya barat, kok semua ukurannya barat. Kenapa harus begitu? Ini ada yang salah di NU, begitu loh. Makanya dibuatlah pikiran seperti itu. Coba perhatikan golongannya Karl Marx di atas itu yang menginginkan pemerintah ini harus pro rakyat, pemerintah harus pro rakyat, pemerintah salah, harus rakyat yang mengatur pemerintah dan sebagainya, begitu. Ya, kenapa? Karena mereka hidup tekanan negara dan bisa besar dari buruh, begitu. Nah, sementara di bawah itu golongannya Aristoteles, mereka itu hidupnya besar dan dibiayai oleh negara, sehingga semua itu tergantung dari cara pandang mereka, karena mereka menganggapnya manusia di kerajaannya mereka, ya manusia ini harus diatur, begitu. Makanya dalam teori kajiannya, kalau Aristoteles itu ada di luar, datang ke lapangan survei, ya toh. Ini bentuk-bentuk kajiannya, survei. Oh iya, kok miskin, kenapa gitu? Ya karena ternyata orang ini tidak berpendidikan, karena ini malas bekerja.
oh kayak gini gitu ya, maka diberilah solusi. Ya, ini dikasih solusi, beri peluang lapangan pekerjaan, diberi pendidikan gratis kayak begitu. Lah, sementara di sebelahnya itu loh nggak bisa masyarakat diberi wawasan begitu, itu tidak akan merubah apa-apa kalau tanpa ada pelatihan, diberi pelatihan. Makanya ada kalau di sekarang itu ada BLK dan sebagainya, ya kan? Itu mulai dari mensubjekkan masyarakat begitu. Lah, di sisi sana itu menyalahkan pemerintah terus. Loh, biasanya gerakan aktivis lebih pada buku-bukunya Karl Marx dan siapa namanya ini Gramsci gitu. Karena mereka yang lebih tepat untuk dijadikan panduan untuk menyalahkan pemerintah dan sebagainya. Itu karena salah satu cara pandang. Ini namanya disebut dengan paradigma. Contoh saja, saya sekarang megang mic. Kalau paradigma bagi orang yang tidak mengerti apa-apa, mic ini disangka pentungan. Berarti mic ini fungsinya untuk memukul orang, begitu kan? Bagi orang yang memahami mic fungsinya adalah untuk mengeras suara menjadi alat, ya maka difungsikan gini. Tapi fungsi yang lain, wah, mic ini bisa ekonomis nih, bisa dijual, gitu kan? Maka pikirannya ini supaya gimana ini bisa diambil dan bisa dijual. Kira-kira saya dapat uang untung berapa gitu, kayak gitu. Lah, mengacu pada Fikroh Nadiyah ya. Fikroh Nadiyah itu tidak pada empat-empatnya ini. Fikroh Nadiyah itu mengambil, bisa keempat-empatnya diambil jadi satu. Jadi paradigma solusi, paradigma yang tengah ya, paradigma tengah. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu paradigma tengah yang harus kita pahami. Ini Fikroh Nadiyah sebagai manhaj ya. Dalam bidang teologi kita mengikuti Abu Mansur Al-Maturidi dan Abu Hasan Al-Asy'ari. Karena kita mengikuti Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di dalam secara fikih kita bermadhab 4 gitu. Kita bermadhab 4, Hanafi, Syafi'i, Maliki, Syafi'i, Hambali. Dalam sisi tasawuf kita berpedoman kepada Junaid Al-Baghdadi, Imam Ghazali, Sufyan Ats-Tsauri dan sebagainya. Begitu. Lah, apa di dalamnya kok NU Fikroh Nadiyah mau mengikuti pikiran ini gitu. Lah, dalam pemikirannya ini pedoman berpikir ala NU Fikroh Nadiyah ini loh. Ada al-umur bimaqasidiha. Ini kaidahnya, al-umur bimaqasidiha. Setiap perkara itu harus tujuannya apa? Berlatar belakang tujuannya bagaimana? Begitu. Loh, kalau menggunakan yang positivistik tadi, berdasarkan Aristoteles, Plato dan sebagainya, tujuannya mereka mengatur itu apa gitu? Apa malah mengambil pajak dan sebagainya pada pemerintah ini, mengambil pajak sebesar-besarnya, kamu tak atur, kamu akan kami beri keamanan, tapi kamu harus mengambil pajak dan tidak berukuran gitu. Berarti yang begitu tidak bisa diambil oleh pihak Nahdiyin begitu, karena kita cara berpikirnya salah satunya al-umur bimaqasidiha. Jadi berpikirannya itu segala sesuatu itu dinilai dengan niatnya begitu, termasuk ad-dararu yuzal. Tidak bisa mudarat itu harus diteruskan begitu. Jadi kalau ada metode yang memudarati itu bisa dihempaskan gitu. Kita mengambil bahaya itu harus disingkirkan begitu. Cara berpikirnya, apapun metodenya, apapun cara pandangnya, tapi kita tetap harus berdasarkan lebih dasar dari cara pandang itu. Termasuk yang ketiga, al-adatu muhakamah. Al-adatu muhakamah ini kebiasaan-kebiasaan yang tidak bertentangan dengan syariat itu juga menjadi dasar hukum begitu. Lah, sehingga tidak mudah menyalahkan masyarakat. Loh, kalau sudah adanya begini ya sudah, itu menjadi hukum adat dan lain sebagainya. Kenapa di Indonesia hukum adat itu tetap didengungkan, ada menjadi sumber hukum di Indonesia, padahal Indonesia itu lebih menganut pada prinsip apa dalam hukum? Ada yang fakultas hukum nggak di sini? Hah? Ada 4 sumber hukum. Ya, sumber hukum pertama itu Anglo-Saxon. Yang kedua
Eropa kontinental, kita lebih ke Eropa kontinental, semua diatur oleh undang-undang, semua diatur sampai aturannya itu kita lupa kebanyakan aturan begitu, karena kita dijajah oleh Eropa. Ada sumber hukum Islam, ada hukum adat lah. Ini kita pakai di Indonesia keempat-empatnya ini, karena kita berbicara ini al yakin la yuzal bisak. Jadi ketika sudah yang ada itu bisa menyelesaikan masalah karena sudah yakin adanya bisa menyelesaikan masalah, terus mau digantikan dengan produk baru, dengan sistem baru yang tidak yakin, maka hal yang tidak yakin ini perlu tidak diikutkan begitu. Oh, ada yang mendengungkan HTI, Hizbut Tahrir Indonesia itu mendengungkan khilafah. Khilafah kira-kira bisa nggak menyelesaikan masalah? Gitu. Bisa jadi menambah masalah. Hal-hal yang tidak yakin ya nggak perlu diperhatikan begitu. Termasuk yang kelima, al-musaqqatu tajlibut taisir. Ini kerusakan atau kemaksiatan, kemudaratan apapun ya, kemusakatan ya, yang membuat kita menjadi teror, menjadi bahaya, itu membuka kelonggaran begitu, membuka kelonggaran. Salah satu contohnya ini adanya bahaya corona ya, membuka kelonggaran dengan tidak lagi ada pengajian, sholatnya merenggang yang harusnya satu barisan rapat itu menjadi longgar dan sebagainya begitu. Tapi kenapa tadi kok dimasukkan, suruh masuk gak apa-apa lah kira-kira berkerumun, karena sudah mulai adanya vaksinasi. Saya kira doror itu sudah mulai tidak ada begitu. Saya kira itu sedikit pemantik ya dari saya. Sebenarnya ini masih banyak gitu. Dalam NU pandangan ciri-ciri fikroh Nadiyah itu ini tawasud, tasamuh, islahiyah, tatawuriyah, manhajiyah. Ini kalau didebatkan lebih panjang, dan ini biasanya sering didiskusikan ya di dalam ke-NU-an. Bagaimana kita harus jalur tengah begitu, tidak berpihak kanan, tidak berpihak kiri. Kita ini akan menyelesaikan permasalahan, bukan egoistik begitu loh. Jadi kalau berpikiran itu ada empat, ada berpikiran itu egosentris ya, orang berpikirnya egosentris. Yang penting saya enggak, terserah yang lain salah, terserah yang lain mau rugi, yang penting saya untung. Itu egoistis atau egosentris. Ada yang sosiosentris. Sosiosentris itu yang sudah di kancah Grensky, Karl Marx dan sebagainya. Kita itu berbicara masyarakat, tidak berpihak pada negara saja begitu. Itu sosiosentris. Ada yang heliosentris, geosentris yo. Geosentris itu malah ke bumi. Jangankan sosio saja, kalau buminya rusak itu bahaya ke kita. Maka lingkungan didengungkan dan lain sebagainya, itu yang geosentris. Ada heliosentris loh. Yang fikroh Nadiyah itu bukan itu saja, religiosentris gitu loh. Religiosentris itu lebih pada galaksosentris, heliosentris, sosiosentris, geosentris, dan bahkan apalagi itu egosentris begitu. Jadi fikroh Nadiyah itu lebih mengemban keseluruhannya begitu, lebih ingin menerapkan rahmatan lil alamin begitu. Ini beberapa nanti supaya tidak terlalu panjang ya, karena saya ini sebagai pemantik saja, monggo. Saya kira itu hal-hal yang lain nanti bisa didiskusikan saja. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Ahmad Sukron dari Labesdam PCNU Kota Pasuruan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya, silakan sahabat Edwan ini yang nanti bisa memandu dan bisa. Oke, monggo Mas. Terima kasih sahabat Sukron. Untuk selanjutnya barangkali kita berdiskusi aja ya, sharing. Jadi kita saling tukar ide, gagasan kita, pikiran kita, apalagi terkait tentang fikroh Ahmadiyah. Barangkali dari sahabat-sahabat yang masih belum tahu apa itu konsep fikroh Ahmadiyah, bagaimana, apa sih fikroh itu, apa sih Nahdiyah itu, barangkali ya. Dalam sebuah gerakan berorganisasi pun, ini kan ada sebagian besar sahabat-sahabat aktivis perwakilan dari BEM,
PMII dan lain sebagainya ya, banyak. Jadi bagaimana cara mengimplementasi aktualisasi dengan fikroh Ahmadiyah dalam kehidupan masyarakat atau berorganisasi itu seperti apa mungkin. Nah ini perlu kita sharingkan bersama-sama. Barangkali ada sahabat-sahabat yang ingin bertanya, monggo. Nggih. Oh, untuk menambahkan, nggih. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bil ikhtisar, karena kalau di NU biasanya alhamdulillah wasyukurillah dan seterusnya itu bisa sampai 3 menit. Selak buka poso. Terima kasih. Saya lebih pada menambahkan saja kenapa kata-kata milenial ini sekarang menjadi menarik untuk dikatakan, untuk selalu dibahas. Saya sebenarnya jujur, saya tidak terlalu tertarik dengan kata milenial. Cuman 2 hari ini saya di PWNU kemarin itu kok kebetulan pembahasannya dakwah Wali Songo, mengarusutamakan dakwah Wali Songo di kalangan milenial. Tutuk kene lho kayak bodoh rek ini. Jadi menurut saya berarti kata-kata milenial ini menarik untuk dibahas memang. Pertanyaannya kenapa menjadi menarik untuk dibahas, teman-teman? Teman-teman sudah paham apa yang dimaksud generasi milenial? Halo? Nopo? Mbak-mbak, sahabati. Generasi milenial itu teman-teman, nah, saya ini alhamdulillah masih termasuk, dan si Pak Ketua juga masih termasuk. Kecuali beliau kelahiran 1970 nggak masuk, berarti masuk generasi Y. Maaf, bukan generasi sebelumnya maksudnya. Jadi begini, yang kita kenal sebagai generasi milenial itu meliputi yang pertama adalah generasi Z. Ya, generasi Z itu adalah mereka yang lahir ya, dan insya Allah teman-teman mahasiswa masuk yang ini, yaitu teman-teman yang lahir antara tahun 1995 sampai tahun 2010. Terus ada generasi yang lebih senior di atasnya, yaitu generasi yang lahir antara, yaitu generasi X ya, generasi X dan generasi Z. Kalau generasi X itu yang lahir di kisaran 1980 sampai generasi Z itu lahir, atau sekitar hampir tahun 2000-an. Saya itu termasuk bagian yang generasi X ini, karena saya lahir tahun 1983. Setidaknya begitu kata kartu keluarga saya. Saya kan nggak tahu, saya nggak ikut melahirkan dulu itu. Trimodadi, termasuk nama saya menjadi Iksan bukan Iksan, bisa apa cari wong tuaku gitu. Lah, pertanyaannya kenapa generasi ini menarik? Generasi yang lahir 1980-an sampai 2000 sampai 2000 seterusnya. Ternyata bahwa memang generasi inilah sekarang yang mendominasi data statistik orang-orang di Indonesia. Yang generasi seperti saya itu mencapai 25% lebih dari total populasi, dari total 270 juta rakyat Indonesia. Yang seperti jenengan, saya ini insya Allah husnudzon lah bahwa jenengan itu generasi Z. Walaupun beberapa mukanya ada yang generasi Y. Bercanda ya. NU lekak guyon itu NU ini. Yaitu apa? Yang seperti jenengan-jenengan ini itu totalnya 27% dari total populasi. Banyak sekali. Yang generasi di atas kita, generasi wali kota itu, generasinya Gus Ipul, generasinya Mas Adi itu jauh lebih sedikit. Itulah kenapa teman-teman tema ini menjadi menarik untuk dibahas, bukan saja oleh kita, tapi juga oleh partai politik.
Jadi jangan kaget nanti kalau tahun 2024 kalian itu akan jadi target pasar paling besar dari partai politik. Yo karena kalian mencoblos calon presiden tertentu pasti jadi itu. Walaupun generasi yang lebih tua itu nggak dukung misalnya, cukup generasi yang lahir tahun 1980-an yaitu generasi X dan generasi Z jadi 25% sama 27%, 50% lebih. Jadi itulah kenapa generasi milenial ini yang kemudian dua generasi ini menjadi sangat penting untuk menjadi pembahasan. Suatu ketika saya berbincang-bincang dengan teman ketua kita, Ketua Lapsdam Kota, yaitu Direktur TV 9, yang kebetulan juga Ketua Lapsdam Kabupaten Pasuruan. Beliau dawuh ke saya, Kang, ini aku aslinya, ini bahasa Jawa paham semuanya. Kang, iki aslinya aku itu rodok gundah. Pripun Gus? Aku numpak bis teko Pasuruan nang Surabaya. Nomor 1, aku iku nonton arek-arek enom. Sing iku tontokane iku yo dai-dai yang radikal iku. Sing Salafi Wahabi. Sing titik-titik aku ngrungokne iku haram. Terus nomor 1 nang cedhek-cedheke iku ana arek enom lanang wedok gendaan gak izin. Gak izin ana wong-wong nang samping-sampinge. Pripun maksud Gus? Maksudku ngene. Generasi milenial iki sing mereka semangat beragama iku seakan-akan mereka berlebihan. Seakan-akan mereka itu berlebihan dalam beragama sehingga melihat orang lain yang tidak beragama itu salah. Wes pokoknya keliru kabeh. Delok wong sing gak sesuai dengan karepe dhek, dengan cara berpikir dhek, iku keliru. Yo lek gak kafir minimal munafik lah ini. Sangat minimal. Terus ono arek milenial iku, yo they don't care about religion gitu. Mereka nggak peduli agama itu. Termasuk apa? Contohnya gendaan nang ngarep wong akeh. Cekal-cekelan dan lain sebagainya iku ora izin ngono. Mereka itu dan ini orang kaum milenial seperti ini banyak di kita. Lah, apa yang beliau ingin sampaikan? Aku itu pingin beragama itu bahasanya Gus Mat tadi yang moderat lah, yang tawasud dulu. Yo beragama, tapi yo orang nyalah wong, tapi yo bukan berarti gak ngocol agama sama sekali dulu. Lah itu bisa ditemukan di mana? Bisa ditemukan di Fikrah An-Nahdiyah. Makanya kalau ketika Ramadan seperti ini, itu kita itu paling gayeng itu di NU. Misalnya, ya ayo ngaku arek-arek sing nom-nom iki. Ayo terawih gaya sing apa? NU lama apa NU baru? Apa bedane? Yo lek NU lama gak ono diskonan 20. Lek NU baru diskon 60%. Karek 8 rakaat petang salam. Oh ngono, iya. Atau ono maneh. Ya apa? Ya anu NU lama tapi rasa NU baru. Pripun niku? Ya tetep 20 tapi rasane iku kaya 8 rakaat. Pripun? Ya 8 rakaat kan misale 15 menit, ya apa 20 rakaat iku iso dadi 15 menit mari ngono. Perkara tumak nina diatur wae. Ya bikotir tumak nina itu kan bikotir subhanallah misalnya. Sementing subhanallah. Subhanallah orang subhanallahnya Gus Zulkarnain kan tidak sama dengan saya. Mungkin beliau orangnya khusyuk ketika kadar subhanallah dalam tumak nina itu subhanallah agak lama. Kalau saya karena sudah sholat sejak kecil agak cepat subhanallah. Wis ikut tumak nina bisa. Wis hafal. Jadi itu yang sedikit tambahan saya dari saya. Saya jujur dalam konteks kita, jadi ini tadi Gusman menyitir apa buku-buku dari Yai Siddiq nih. Ya Ahmad Siddiq.
itulah menariknya teman-teman di Nahdlatul Ulama itu, bahwa kita itu tidak berdiri dari ruang kosong, dan kita itu tidak berdiri terpisah dari perkembangan politik dan ideologi di seluruh dunia. Jadi seperti itu. Termasuk keberadaan Nahdlatul Ulama sendiri itu ya karena dulu makam Nabi mau digusur gitu. Wah, ini nggak kena ini. Kita harus bergerak. Maka kemudian lahirlah Komite Hijaz itu kan. Yang kemudian kita mengutus ulama kita ke sana untuk memberikan memberikan pendapat bahwa yuk jangan seperti itu. Termasuk dalam Dalailul Khairat. Dalailul Khairat itu dulu sempat diharamkan di Saudi Arabia. Awak dhewe Dalailul Khairat ya, terutama lek wayane gak duwe dhuwit, Dalailul Khairat tambah banter. Lek gak duwe dhuwit ya nang basecamp Lakesdam. Itu sedikit tambahan dari saya, teman-teman. Saya tidak akan berpanjang lebar tentang fikrah an-nahdiyahnya karena insya Allah di samping kiri, kanan, dan kiri saya ini afham minni lah, seperti itu. Baik, akhirnya dari saya Ben Ketoro lek Nahdlatul Ulama, saya akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabat Iksan. Ini beliau adalah delegasi dari PW Lakesdam. Kebetulan beliau ada tugas di Pasuruan melakukan riset. Alhamdulillah. Jadi sangat menarik sekali terkait tentang yang disampaikan oleh sahabat Iksan tadi. Barangkali sahabat-sahabat dilanjutkan, ada yang bertanya atau menanggapi ya, atau ditambah langsung oleh sahabat Ketua Lakesdam. Oke, jadi disampaikan langsung, ditambahin oleh sahabat Ketua Lakesdam. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi saya alhamdulillah bisa ngaji sama senior ini, sahabat Mas Iksan. Ini senior PMI-nya Tarbiyah IAIN. Saya di Japri karena saya lebih tua. Saya lebih muda ini. Saya di Japri, teman-teman, misalnya sahabat di Bangkalan ya. Salam sama senior saya. Senior apa ini? Senior pondok atau senior apa? Senior PMI katanya di Tarbiyah katanya. Siap gitu. Jadi Mas Iksan ini doktor yang sudah menempuh studi NU di Indonesia dan NU di Australia ya. Jadi usia kelahiran tahun 83 tapi sudah doktor ya. NU-nya di NU Nahdlatul Ulama, di Australia Australian National University ANO ya. Jadi lengkap sekali gitu. Jadi NU Indonesia dan Australia. Jadi alhamdulillah tadi sudah memberikan banyak pandangan terkait dengan mengapa akhir-akhir ini kemudian banyak elemen civil society termasuk partai politik itu mendiskusikan kaum milenial ya. Sahabat-sahabat tadi Mas Iksan memberikan banyak data, tapi saya punya data ya di PW Ansor Jatim itu. Saat ini Indonesia per Januari 2021 itu kaum milenial ya, Z dan milenial itu usia persentasenya 34%. Atau kalau dijumlahkan itu sebanyak 92,48 juta orang ya. Bayangkan ya, sepertiga orang Indonesia lebih itu orang kaum milenial ya. Anak-anak muda yang setiap hari mengakses informasi itu dengan sangat cepat melalui dunia digital ya. Dengan tingkat mobilitas informasi yang sangat-sangat tinggi sekali ya. Kita tidak tahu misalkan di gadgetnya itu sahabat-sahabat, teman-teman, adik-adik kita itu mengakses informasi jenis apa, kontennya apa, kita tidak paham ya kan. Kalau kontennya keislamannya NU, insya Allah selamat ya. Cuma kebanyakan Mbak Google itu kan, ketika ada kata-kata ojo ngaji ke Mbak Google, karena Mbak Google sudah lama diwahabikan oleh mereka-mereka itu. Mbak Google itu tidak punya agama, tapi diwahabikan ya. Ini yang menjadi problem kemudian, sehingga kaum milenial ini menjadi konsen setiap bahasan isu strategis ya, terutama terkait dengan pengembangan sumber daya manusia, maka membahas milenial adalah satu kebutuhan. Apalagi ke depan kita akan mengalami bonus demografi ya. 2045 100 tahun usia Indonesia itu kita akan mengalami loncatan bonus demografi dengan usia produktif yang sangat tinggi di dunia Indonesia ini. Bahkan 60% usia di bawah 50 tahun adalah penduduk Indonesia di tahun 2045. Nah,
Fikrah Nahdiyah seperti yang disampaikan oleh sahabat Mas Sukron tadi, Gusmat tadi, saya pikir di kalangan ulama selesai. Rekanita Ibnu saya pikir tuntas ya. Ngomong aswaja tawasud tasamu tawasun tidal amar mau dan mungkar tuntas ya. Saya pikir tuntas ya. Tapi problemnya adalah di PMI juga. Tapi problemnya ketika Fikrah Nahdiyah, cara berpikir ala NU ini ya, atau pikirannya wong NU mayoritas lah. Ya. Kan orang NU itu sudah lama kan. Kalau kita menuju ke belakang misalkan ya, pikiran-pikiran Nahdlatul Ulama itu terbangun dari peradaban yang sangat lama misalkan. Dia adalah gabungan antara kearifan lokal yang luar biasa di masyarakat Nusantara dengan tradisi atau keilmuan-keilmuan atau nubuah-nubuah di dalam keagamaan Islam. Ya. Saya ambil contoh begini sahabat ya, dalam satu riwayat saya Jumadil Kubro ketika datang pertama kali ke Nusantara itu, dia itu sangat kagum sekali. Iki umat sopo? Kok nang wong sopan, nang tamu itu ngajeni iki syariatnya Kanjeng Nabi, menghormati tamu itu syariatnya Kanjeng Nabi. Iki umatnya Kanjeng Nabi ya? Oh ternyata bukan. Saya ini orang Islam pertama ke sini. Loh bagaimana? Nah, merujuk kemudian di bukunya Atlas Wali Songonya Ki Agus Sunyoto bahwasanya kita itu mayoritas orang Indonesia itu agamanya kapitayan, agama tauhid sebetulnya ya. Ya, kemudian datang Hindu, datang Buddha, datang Islam, itu agama yang dianut oleh penguasa dan elit kemudian disebarkan ke masyarakat. Nah, artinya apa? Artinya secara basic kultural kita itu sebetulnya kita sudah senyampang sejalan dengan Fikrah Nahdiyah ya. Orang Indonesia sebelum datangnya Islam itu, agama kapitayan misalkan, yang ditulis oleh Agus Sunyoto itu sudah sangat tasamuh, sangat toleran. Buktinya apa? Buktinya adalah hampir tidak ditemukan catatan sejarah itu terjadi perang agama di Nusantara. Hampir tidak pernah terjadi. Kalaupun ada itu mungkin kekuasaan, ya, bukan agama. Tapi antara Hindu dan Buddha ada istilah agama Siwa itu yang menggabungkan antara Hindu dan Buddha itu hanya ada di Nusantara. Artinya apa? Proses tasamuh yang katanya Gusmat tadi di dalam apa itu 5 dalil apa Gus? Fikrah tadi itu al-adatu hukam apa? Al-adatu muhakama. Adat itu adalah salah satu cara, salah satu sumber hukum. Ya. Makanya di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ada qol qadim, ada qol jadid, macam-macam ya, Syafi'i dan macam-macam itu karena realitas itu terus tumbuh ya. Dan Kanjeng Nabi jauh-jauh hari sudah mengatakan bahwasanya setiap 100 tahun akan lahir seorang mujtahid, orang yang akan memperbarui agama ya. Tadi sahabat PKL ini sudah mujtahid ini, orang yang bisa berijtihad sendiri ya. Sekelas apa itu? Imam Syafi'i ya, tapi dalam konteks gerakan ini ketua komisariat ini Pak. Cuma problemnya begini sahabat-sahabat dan pem-pem sekalian itu ya. Problemnya adalah Fikrah Nahdiyah yang lahir dari tradisi kearifan lokal Nusantara yang juga diperkuat oleh nubuah yaitu Islam yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad dan dibawa oleh Wali Songo itu kemudian tidak menjadi pemikiran mainstream di kampus-kampus itu. Ini pertanyaan besar. PBNU juga sering mempertanyakan kepada PMI itu. PMI ngerjainnya ngapain aja itu? Proses gerakan radikalisme hebat itu lahir di mana? Di kampus. Ini yang jas-jas biru ini ngapain nih di kampus ini? Ngopi, bahas masalah ngomong Indonesia dunia. Tapi radikalisme itu tumbuh di kampus. Karena apa? Fikrah Nahdiyah tidak dipahami dan tidak dilakukan sebuah gerakan untuk bagaimana dimenangkan di dalam kampus itu. Ini refleksi besar kita. Kalau saya pikir kalau Fikrah Nahdiyah yang sebagai Gusmat ya, kita sangat paham. Nah, kalau Ibnu, IPBNU, Ansor, PMI terutama kalau dia punya aswaja manhajul poker, manhajul pikir ya. Karena saya lihat bukan hanya sering pokeran di komisariatnya itu, nggak diskusi secara serius ya, main poker itu. Ini kan tidak boleh terulang sahabat-sahabat sekalian. Artinya apa? Artinya Fikrah Nahdiyah yang disampaikan oleh Gusmat ini harus dirumuskan dalam bentuk skala praksis. Harus diimplementasi dalam sebuah gerakan. Dimulai dari mana? Ya kita mapping lah di kampus kita masing-masing itu.
Ada nggak gerakan-gerakan yang berpotensi untuk meracuni anak-anak mahasiswa itu dari gerakan Fikroh Nahdiyah? Tidak hanya gerakan radikalisme. Tadi Mas Yan sampaikan juga, kita itu hedonisme juga anti agama dan anti adat itu luar biasa. Orang pacaran bisa bisa nggak ada sungkane sama wong ya, main cucuk bae ning ngarepe wong kan kurang ajar, nggak ada kepingin ya teman-teman. Jadi ini yang perlu dirumuskan dan menjadi refleksi dari sahabat-sahabat pengurus BEM, mungkin Komisariat Ibnu dan Komisariat PMII untuk mensinergikan ini semua. Jangan dibiarkan. Ketika sahabat-sahabat sudah ditakdirkan menjadi seorang pengurus PMII, Ibnu, itu sudah diamanai sebuah amanah seorang pemimpin, ya. Pemimpin yang akan mentransformasikan gagasan-gagasan besar orang-orang pendahulu kita. Jadi yang menjadi fokus bahasan kita sore hari ini selain pemahaman terkait Fikroh Nahdiyah adalah menurut saya di Lapas Dam itu bagaimana Fikroh Nahdiyah itu dimenangkan. Ya. Kalau teman-teman elemen D mengatakan menangkan Pancasila, maka kader Ibnu, kader PMII, PEM yang merasa dirinya adalah NU harus mengatakan dengan tegas menangkan Aswaja, menangkan Fikroh Nahdiyah di kampus. Sepakat? Ini harus jadi komitmen bersama kita, sahabat-sahabat sekalian ya. Jadi itu terkait dengan Fikroh Nahdiyah. Jadi Fikroh Nahdiyah itu dibangun dari dua kutub ya. Satu kutub adalah kearifan lokal Nusantara, asli Nusantara. Yang kedua adalah nubuah yang dibawa oleh Wali Songo, Kanjeng Nabi dan dibawa oleh Wali Songo. Ya. Makanya Gus Dur itu di dalam salah satu bukunya Caimin, ya, di kata pengantarnya Gus Dur itu, dia mengatakan Islam itu alternatif atau komplementer, kata Gus Dur itu. Islam itu agama alternatif atau komplementer. Gus Dur mengatakan kadang-kadang menjadi alternatif, tapi sebagian besar Islam itu menjadi komplementer atas seluruh kearifan budaya di dunia ini. Bukan menjadi alternatif sama sekali yang baru, tidak, tapi menjadi komplementer yang saling melengkapi dan saling menguatkan. Itu yang dibawa oleh Wali Songo dan diwarisi oleh Nahdlatul Ulama, kemudian disarikan dalam pemikiran Yai Ahmad Siddiq, yaitu Fikroh Nahdiyah yang dirumuskan di tahun 69 dan dicetak oleh PC PMI cabang Jember. Oh ini PMI, PMI ngopi, wah salah ini. Baik sahabat ini, mujtahid katanya, karena sudah PKL. Mari kita uji saja. Baik itu saya pikir ya, nanti kita diskusi. Saya ingin sebetulnya sahabat-sahabat dari BEM, ya, dari rekanita Ibnu itu ngomong ya, apa sih strategi kita itu, misalkan di kelompok pelajar, bagaimana Fikroh Nahdiyah itu bisa dimenangkan. Di kampus PMI Dewantara misalkan, di kampus Uniwara itu bagaimana strateginya? Saya punya gagasan ini Pak, saya mau bersinergi dengan NU seperti ini Pak. Saya ingin diskusi kita itu mengarah hal-hal strategi seperti itu. Ya, itu sahabat ya. Ya, terima kasih sahabat Zulkarnain. Beliau ketua Lakpesdam milenial, ketua Lakpesdam NU. Jadi yang beberapa tadi yang disampaikan terkait tentang Fikroh Nahdiyah, ini kita punya PR besar sebetulnya, bagaimana membawa pola pikir, jadi gagasan, bagaimana kita melakukan konsep gerakan itu untuk dijadikan satu metode bagaimana kita mengembangkannya di kampus gitu. Jadi ini bagian dari cara untuk mengcover gerakan-gerakan radikal. Jadi tidak mungkin salah bagaimana gerakan radikal di wilayah milenial, wilayah kampus itu bisa begitu saja masuk tanpa ada kekuatan yang memagari gitu. Jadi melalui Fikroh Nahdiyah ini kita berharap nanti sahabat-sahabat bisa berdiskusi lebih jauh, lebih dalam lagi. Bagaimana sih Fikroh Nahdiyah itu implementasinya seperti apa? Mungkin ada pertanyaan dari sahabat-sahabat untuk memperdalam agar diskusi ini lebih hidup. Jadi ada timbal balik dari sahabat-sahabat, kita sharing aja lah. Kita sama-sama belajar, kita sama-sama menimba ilmu, atau memberikan tambahan, memperdalam lagi bagaimana Fikroh Nahdiyah ini secara teorinya, secara gagasannya seperti apa. Jadi mungkin dari sahabat-sahabat BEM, sahabat-sahabat PMII, sahabat-sahabat Ibnu, IPPNU
Ini kebetulan kaum milenial semua gitu. Monggo. Presma Unmer, Presiden kita tunjuk aja ya. Presiden mahasiswa Unmer. Terima kasih waktu yang telah diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, yang saya muliakan Ketua Rois Surya PCNU Kota Pasuruan, yang saya muliakan juga Ketua Tanfidia PCNU Kota Pasuruan, yang saya hormati Ketua Lakpesdam PCNU Kota Pasuruan beserta jajarannya, yang saya hormati pula perwakilan dari Lakpesdam Jawa Timur, dan yang saya hormati sahabat-sahabat semua yang hadir di sini yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu. Karena tadi, mohon maaf sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Iqbal Arif, saya dari BEM Unmer Pasuruan. Karena tadi banyak menyinggung tentang bagaimana kita sebagai kader NU itu harus bisa menyelipkan pemikiran-pemikiran ke-NU-an di tiap-tiap sendi kita. Kalau yang dari BEM ya di BEM, yang di PMI ya di PMI, yang di IPNU di IPNU, dan di luar pun kita harus menyelipkan pemikiran-pemikiran NU. Tentu itu juga terlintas dari saya dan tugas juga dari saya selaku yang dari BEM, karena bagi saya NU ini adalah jalan hidup. Karena sudah jelas salah satu pemikirannya di situ adalah tawasud, di mana kita harus berpikir moderat. Karena itu kan juga sudah termaktub dalam Al-Quran, kurang lebih ayatnya kan wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan, al-ayah yang terdapat dalam surat Al-Baqarah. Artinya kita itu wajib dituntut untuk tawasud, berada di tengah-tengah. Karena yang namanya berada di tengah-tengah itu kan kita dalam menyikapi segala persoalan itu dengan mudah, dengan tenang. Kan seperti itu sahabat-sahabat. Jadi akhirnya kalau kita sudah tenang, kita sudah mempunyai kepala dingin dalam memutuskan apapun itu, pasti keputusan itulah keputusan yang terbaik. Kurang lebihnya seperti itu, senior. Jadi tadi juga sempat menyentil yang ada di BEM juga. Ya saya berbicara mewakili BEM. Jadi sudah menjadi tugas kewajiban kita untuk mengawal pola pemikiran yang saya bawa, bagaimana agar teman-teman mahasiswa yang ada di kampus saya biar tidak terbawa arus-arus radikal. Karena ya sebelumnya saya sudah tahu juga bahwa kampus itu sasaran empuk untuk ditanamkan pemikiran-pemikiran radikal. Kenapa? Karena kampus adalah tempat para kaum intelektual tinggi. Bicara kaum intelektual tinggi, di situ ada yang namanya penggerak perubahan. Nah, itu mereka-mereka kaum radikal yang sangat berlomba-lomba bagaimana kampus harus bisa mereka kuasai. Jadi saya dari perwakilan BEM selalu berusaha mengawal bagaimana pemikiran-pemikiran radikal yang ada di mahasiswa itu tidak terjadi. Seperti itu. Nah, tapi tetap saya pribadi sebagai mahasiswa pasti punya salah. Mohon ke depan kalau ada kekurangan, mohon masukannya senior-senior. Ditambah lagi saya ingin bertanya. Pertanyaannya begini, mereka kaum radikal itu kalau saya membaca punya daya tawar yang menarik, mulai dari pengemasan yang modern. Mereka buat kumpulan yang modern, katakanlah seperti itu, yang tidak bisa dipungkiri bahwa kita kaum milenial terkadang kalah karena ada yang masih tradisional, mereka kan modern itu. Dan itu memang sebuah minat tersendiri bagi seorang yang awam. Siapa sih yang nggak mau modern? Siapa sih yang nggak mau hidup hedon? Nah, pertanyaannya adalah strategi apa
agar kita bisa mampu menyaingi bahkan mengalahkan mereka-mereka yang ingin mencari massa, agar bisa ditanami pemikiran-pemikiran radikal itu. Kurang lebihnya pertanyaan saya seperti itu, senior. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz Zaini, Ketua Komisariat Ki Hajar Dewantara Pasuruan. Sebelumnya salam takzim kepada pendiri-pendiri Nahdlatul Ulama, guru-guru kita, sesepuh-sesepuh Nahdlatul Ulama. Dalam menanggapi apa yang sudah tadi dipaparkan, apa yang sudah tadi dibahas, mungkin untuk penjelasan dari awal saya tidak mengikuti kan seperti itu. Iya, jujur, karena ada ketelatan. Namun sedikit memang yang perlu di sini kita bahas gitu, bahwa membicarakan fikrah an-nahdiyah, pola pemikiran, ya kita harus memikirkan hari ini secara formal kita ini secara formal ini kita dihadapkan di bahwa dapat kita pahami lah gitu, bahwa masyarakat ataupun pemuda-pemuda hari ini hanya secara formal mereka mengidentitaskan diri bahwa mereka adalah Nahdlatul Ulama gitu. Namun kalau secara fikrah an-nahdiyah ini kita juga harus memahami gitu loh. Kalau kita mengatasnamakan Nahdlatul Ulama, kalau kita orang-orang NU, kita wajib sebenarnya gitu loh memahami fikrah an-nahdiyah, bagaimana kita menjadikan Nahdlatul Ulama ini sebagai jalan kan gitu sebenarnya, sebagai bagaimana NU ini suatu wadah kan gitu, suatu organisasi yang di dalam kampus ini memang sebenarnya kalau secara pembahasan tadi itu kan kita melawan, kita bersaing, kita cukup harus mengetahui juga gitu siapa lawan kita, siapa kawan kita. Kalau kita apalagi kita sudah mengetahui kan gitu lawan-lawan, apalagi kan banyak hari ini organisasi-organisasi keagamaan khususnya di dalam kaum gerakan milenial itu cukup mempunyai karakteristik radikal kan gitu. Sebenarnya mereka kalau kita katakan organisasi-organisasi yang memang radikalisme atau salah satunya kan kayak Wahabisme, pemikiran-pemikiran seperti itu memang cukup untuk menyaingi mereka dalam kampus pun ya memang cukup berat sebenarnya kalau bicara radikalisme. Prinsip mereka salah satunya mereka meyakini bahwa setengah kaki mereka sudah di surga. Nah, kita apa yang kita yakini gitu loh untuk menyaingi mereka, untuk memasuki mereka. Namun memang kita harus menciptakan langkah metode fikrah an-nahdiyah yang strategis, yang memang metode-metode apa. Kemudian bicara lapangan, kampus Universitas PGRI Wiranegara yang tepat lokasinya di Temborejo itu kan sempat saya menemui gitu bahwa pemikiran radikalisme memang mulai masuk dari dimulai mereka biasanya dengan alibi sinergitas, mencari sinergitas. Siapa yang mencari sinergitas? Ya alat-alatnya mereka, bukan orang-orang yang di organisasinya, tapi alat-alatnya organisasi. Jadi kita harus membaca alat-alat di situ, siapa alat-alatnya mereka. Maka dari situ kita menemukan siapa lawan yang paling gerak paling ujung, menjadi ujung tombak mereka, yaitu yang harus kita
yang harus kita pertahankan atau kita hadang untuk masuk kampus. Mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan. Mungkin cukup ada sharing-sharing terkait alat-alat itu gitu. Siapa, bagaimana kita mencari strateginya, bagaimana kita sinergitas dalam melawan seperti itu. Baik, bahwa kemarin di dalam Universitas Megarinegara ini kan memang terjadi bahwa kegiatan-kegiatan mahasiswa terkait anggaran mereka tidak turun. Kemudian langkah-langkah yang mereka ambil memang bagaimana mereka mendapatkan anggaran untuk melakukan kegiatan. Namun di samping itu memang alat-alat kaum organisatoris itu melakukan sinergitas gitu. mengajak organisasi-organisasi kampus seperti BEM, UKM, HMPS, HMJ seperti itu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Rahmawati Putri, saya dari PMII Universitas Jember. Sini saya akan bertanya. Oke, terima kasih. Saya ingin bertanya, kan ini tadi membahas tentang pemuda milenial dengan dengan Fitro Nadia, Terus di sini tuh saya sendiri kan kaum milenial, saya tuh sering hybrid ke Google itu tentang contohnya itu tentang bagaimana tata cara mandi besar gitu, Terus kan di situ tuh banyak tentang mazhabnya, terus ada juga yang tentang yang lainnya, mungkin seperti dari seperti dari Muhammadiyah, di mana kita itu seperti sholat subuhnya itu kalau yang Muhammadiyah itu nggak pakai kunut, dan sedangkan saya pakai kunut. Mungkin saya sebagai orang milenial itu biasanya tuh suka yang instan, suka yang Google searching gitu. Jadi saya tuh hybrid. Terus pertanyaan saya tuh bagaimana implementasi tentang masalah ini terhadap cara pandang Fitro Nadia ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi. Makom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Idris dari Komisariat Salahuddin. Pertama yang perlu saya tanyakan di sini mengenai Fikrah Nadia itu sendiri, yang dikatakan, yang saya lihat di slide karena saya lambat tadi ya, tidak mengikuti penjelasan, kemudian saya sekilas melihat slide yang tadi mengenai Fikrah Nadia adalah lahir pada tahun 69 ya. Saya begini, waktu ketika membaca buku sejarah Said Agil itu menceritakan ketika Khitah NU menuju Khitah, kira-kira tadi ya, Khitah NU mulai dari masa ke masa, mulai dari berdirinya sampai NU yang dimaksud Khitah itu kan, kalau yang saya pernah baca itu Khitah NU tidak lagi bercampur baur dengan politik, sehingga waktu itu zamannya Gus Dur, waktu jadi muktamar, ketua muktamar itu berbeda pandangan dengan Kiai ketua, ini lupa ya kalau kayaknya, tapi waktu itu Gus Dur yang terus kemudian NU itu harus masuk pada ranah perpolitikan, maksudnya menguasai dalam sektoral, sehingga muncul ada beberapa bagian ulama yang mengatakan bahwasanya khitah NU. Artinya saya dapat menyimpulkan bahwasanya khitah NU itu adalah tidak kemudian
khitah yang seperti sekarang, artinya tidak bercampur baur dengan perpolitikan. Itu yang terus saya kemudian bingungkan terkait fikrah itu sendiri adalah menuju pada fikrah an-nahdiyah, itu menuju pada fikrah nahdiyah itu menuju pada khitah NU. Yang slide depan, Pak, mungkin slide depan yang mengenai fikrah. Lah itu ide fikrah nahdiyah. Kembali ke khitah NU pada tahun 984 saat muktamar di Situbondo. Kira-kira waktu itu Gus Dur itu ya. Poinnya adalah ketika memandang pada persoalan bahwasanya ketika PMI dan NU ini dianggap organisasi sosial yang orientasinya itu kepada masyarakat pedesaan, ketika dikaitkan dengan bahasa milenial, kemudian kita kan menggaungkan bahasa Islam modernis, terus Islam yang Islam yang kolot, konservatif terdahulu, begitu kan? Itu ketika kira-kira yang diambil poin dari kaum milenial ini, karena itu sudah menjadi pembahasan waktu itu. Modernis itu dikatakan Islamnya Muhammadiyah karena dominasi Muhammadiyah itu di perkotaan, ketika Islamnya NU itu hidup di pedesaan, sehingga organisasi PMI dan NU ini memperjuangkan yang kita gaungkan kan, kalimat yang kita gaungkan ini kan membela Ustadz Afin, begitu. Sedangkan Ustadz Afin yang asli itu ada di pedesaan. Itu poinnya adalah yang saya tanyakan, strategi apa untuk mendoktrin milenial ini untuk memberikan bahwasanya kita harus menanamkan fikrah an-nahdiyah, sedangkan secara sejarah itu saya belum menemukan konsistensinya ketika kembali kepada khitah NU itu sendiri. Seolah-olah kita diseret begini, dibawa ke perpolitikan, sedangkan organisasi kita itu kan bersih dari perpolitikan, begitu. Mungkin itu sementara mungkin ini, Pak, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diskusi dan kajian kita, mudah-mudahan kita nanti ke depan bisa menggalang lebih besar lagi terkait tentang diskusi pemikiran dan mengistiqomahkan. Jadi mengistiqomahkan diskusi dan kajian-kajian seperti ini. Nah, mungkin bisa ditanggapi oleh sahabat-sahabat dari Kusmat. Halo, ya, saya kira gini. Tadi karena telat. Bagaimana sih cara pandang? Cara pandang saya sudah jelaskan tadi. Coba lihat di slide ya. Ini mau dijawab apa enggak ini karena telat? Begini loh, kalau PMI itu berkaitan dengan menggagas bagaimana kaum Ustadz Afin ini harus diperjuangkan supaya tidak ditindas oleh negara, oleh orang-orang yang berkuasa dan sebagainya. Tadi sudah dipetakan itu di jendela radikal strukturalis, itu kan? Ya, di radikal strukturalis itu. Loh, di Nahdiyin, fikrah Nahdiyah itu bicara jalan tengah, mengkaji keseluruhan. Jadi sebenarnya permasalahan yang sebenarnya itu apa? Begitu kan? Mau ngomong Ustadz Afin, menilai Ustadz Afin sendiri itu harus dikaji. Banyak sekali orang-orang yang fungsionalisme ini, kalau dilihat di sini positivistik, itu mengatakan secara BPS mengatakan bahwa orang prasejahtera itu begini.
prasejahtera, sejahtera 1, sejahtera 2, sejahtera 3. Orang dikatakan miskin itu kalau lantainya kurang, luasnya kurang dari sekian, dinding rumahnya bukan dinding yang bagus, begitu kan? Loh, itu kan pengelompokan miskin yang tidak benar kalau berbicara dalam fikroh Nahdiyah. Loh, kalau kita bicara itu ditanya dong, miskin itu sebenarnya apa sih? Yang kebutuhan yang luar biasa ketika dia tidak butuh, dia sudah waro, dia sudah tasawuf, ya toh? Atau dia yang benar-benar sudah tidak memerlukan kehidupan yang luar biasa yang difikirkan oleh PMI katakanlah. Apakah perlu dia diadvokasi? Padahal dia tidak mau menjadi orang yang hura-hura, yang seperti orang kaya tapi kebutuhannya terus butuh terus itu. Dia yang miskin sebenarnya. Makanya fikroh Nahdiyah itu di jalan tengah. Orang-orang yang betul memang karena mau dibantu, gitu kan? Orang yang betul-betul mau dibantu, yuk kita petakan, gitu. Orang yang mana yang butuh bantuan, jangan lalu menganggap dia butuh bantuan sementara kita tidak tahu. Melihat itu butuh bantuan atau enggak, gitu kan? Bahkan bisa jadi kita yang mau membantu itu yang butuh bantuan. Sudah sejahtera apa belum? Sudah nemu pekerjaan apa belum? Begitu kan? Gitu. La Fikroh Nahdiyah itu ingin menuntaskan berdasarkan permasalahan sosial yang ada. Begitu. Bukan kita yang terseret-seret oleh 4 paradigma ini. Begitu. Ya. Itu sedikit. Kalau tadi tentang apa? Karena tadi tidak dibuka ya maskernya, sehingga saya kurang begitu nangkap. Begitu mungkin. Kehidupan secara praktis dari Muhammadiyah, dasar komunikasi kunut, cara mandi besar, kunut. Ini yang masih Oke. Mandi besar juga. Ya. Bagaimana cara mewarnai medsos begitu ya? Yuk kita tiru itu orang kita gini loh. Nahdien ini kan orang yang mayoritas, sementara mereka Wahabi itu minoritas. Gerakan-gerakan yang kayaknya luar biasa itu minoritas itu. Begitu. Karena mereka tersistematis, tidak banyak perkumpulan kayak begini. Kita ini kan banyak perkumpulan gini, mau medsos gimana? Mau medsos mau megang mic. Gitu. Bagaimana mau medsos mau ngopi terus, gitu kan? Karena kita programnya masyarakat yang sosial, masyarakat yang selalu sosialnya betulan. Mereka sosialnya itu di medsos, di media. Sebenarnya tidak bersosial, tapi dengan adanya medsos itu mempengaruhi kita, sedikit banyak itu mempengaruhi kita. Lo kita tiru mereka, yang satu orang pegang 4 akun, 5 akun sampai 20 akun begitu. Ya memang perlulah ada orang kalau dari kita yang banyak begini ini, satu yang betul-betul memahami tentang akun, di situ kita beri keleluasaan untuk mengelola akun, untuk memberikan hal-hal yang luar biasa dari pemikiran kita di medsoskan begitu. Jadi perangnya itu perlu adanya cyber begitu kan, gerakan cyber yang konsen tentang itu, yang untuk memerangi mereka begitu. Itu salah satu, sedikit aja, mungkin yang lain bisa nambahin. Kang, saya singkat saja karena sebentar lagi ada hal yang paling kita rindu-rindukan selama puasa, dan seringkali kita salah paham ketika asar dan zuhur karena lagunya sama yaitu adzan maghrib. Sebaik apapun saya menerangkan pasti akan kalah sahdu dengan suara itu. Baik, saya mulai dari sebenarnya tadi ada peserta yang teman-teman yang nyinggung kata du'afa dan mustad'afin. Yang pertama, du'afa itu kenapa di teman-teman PMII pakai kata mustad'afin dan bukan pakai kata du'afa? Seringkali kata du'afa itu dipahami sebagai taken for granted. Yos takdirmu ya orang miskin, wis trimo. Kira-kira begitu. Seringkali dipaham seperti itu. Balongan kiri ae. Lah di PMII kata-kata mustad'afin ini kita ingin mengetengahkan bahwa ada orang-orang yang memang dikirikan ya, itu by system gitu loh. Kenapa misalnya kalau ini contoh kecil, kenapa di daerah-daerah pesisir rata-rata orangnya miskin?
itu sebenarnya karena ada pembiaran sistem di sana. Karena kota-kota di pesisir di Indonesia itu biasanya by accident. Gang-gang yang bahkan jangankan mobil, sepeda motor saja susah lewatnya. Itu jelas mereka yang tinggal di sana akan menjadi calon orang miskin baru gitu. Itu terjadi di semua daerah pesisir di Indonesia. Ini contoh. Dan itu by system berarti ada kealfaan negara di sana. Saya sedikit ingin bukan meluruskan ya. Saya melihat tadi ketidakpedean teman-teman ketika ngomong tentang tradisional. Istilah identik dengan kolot, deso, kucel, dan lain sebagainya. Dan itu nggak boys blast lah untuk di YouTube kan, kira-kira begitulah. Teman-teman, saya tadi share ke Gus Zulkarnain, mungkin nanti bisa share dengan teman-teman. Dan ada sebuah lembaga riset yang ada di Amman, Yordania, itu membuat membuat data statistik tentang jumlah komposisi umat Islam di dunia. Yang dalam temuannya mereka menyatakan bahwa 90% itu adalah Islam tradisional. Ingat, 90% dari total komunitas Islam dunia adalah Islam tradisional. Apa yang dimaksud Islam tradisional itu? Di sini disebutkan bahasa Maduranya, also known as Orthodox Islam. This ideology is not politicized and largely based on consensus of correct opinion. Aku gak ngerti salah nih dewe gak belajar bahasa Inggris. Saya lanjutkan kembali. Tradisional Islam itu apa? Ini saya bacakan. The largest domination of Muslim refer to as Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang dimaksud tradisional Islam itu maksudnya adalah orang Islam yang bermadhabkan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi orang-orang yang seperti kita di seluruh dunia Islam itu mencapai 90%. Jadi jangan sampai ada mental underestimate bahwa kalian itu hanya satu-satunya yang sebagai makhluk Islam yang akan dimuseumkan. Tidak. Kalian itu memang mayoritas gitu loh. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah itu mayoritas. Kemudian di sini sebutkan apa yang dimaksud Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini sama persis dengan apa yang kita pahami di dalam ber-NU, yaitu apa? School of Sunni in Islamic Law. Madhab Islam yang dipahami dalam Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, Hanafi, Syafi'i, Maliki, Hanbali. Ya kan? Kalian di sini misalnya rata-rata Syafi'i misalnya. Terus kemudian disebutkan di sini juga ada Mystic Brotherhood atau tasawuf dalam Islam. Ini yang ada di Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah tradisional Islam, Naqsabandiyah, Qadiriyah dan seterusnya, tidak saya sebutkan semua. Ada juga kemudian jadi itu teman-teman. Dan kemudian dalam bertasawuf yang kemudian merefer to Al-Ghazali misalnya dan Junaid Al-Baghdadi, itu kan kita. Terus kemudian kenapa di kalangan Nahdlatul Ulama kita perlu menegaskan kata An-Nahdiyah? Sebenarnya ini seringkali juga sering disalahpahami ketika kita ngomong Islam Nusantara. Wah, NU itu enggak Islam anyar. Tidak. Islam kita ya sama, Islamnya Kanjeng Nabi, ya itu yang kita maksud. Islam Ahlus Sunnah itu ya Islamnya ala Kanjeng Nabi dan para sahabat itu. Poin yang ingin saya ketengahkan adalah bahwasanya gaya Islam kita itu sebenarnya ini yang Islam yang harus dipertahankan. Loh, Islam fundamentalis atau radikal Islam itu hanya 1%. Tapi ingat teman-teman, 1% itu bukan satu orang loh. Kita ingat pada masa Ali, 1 orang, 2 orang, 3 orang itu sudah bisa membunuh Ali. Itu kaum Khawarij, yaitu mereka radikal. Mereka berlandaskan apa ketika untuk membunuh Ali? Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Ali ku kafir. Ali yang sudah dijamin surga di kafir-kafirno. Apalagi ketua komisariat. Kudu anake ora ngono.
iku wis kafir, bid'ah, munafik lain sebagainya. Poin yang ingin saya katakan teman-teman, cuman yang menjadi PR bagi kita tadi Gus Waladi ngisi di dalam, saya juga itu langsung terpikir, Gus ngisi apa? Leadership menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu langsung saya pusing itu. Saya ini mumpung belum berbuka puasa ya. Saya ingin katakan di Jakarta, saya dan teman-teman dari PBNU itu mau sholat maghrib. Biasa di kalangan kita itu kan mesti monggo, pun monggo, jenengan mawon. Sampai 1 menit gak selesai monggo. Tiba-tiba ada teman Salafi yang ditenggarai teman Salafi Wahabi langsung maju. Gak ngerti sopo, iki arek ndi gini. Langsung melihat beliau ngambil di mihrab jadi imam. Lah ocoane tepak enak, ocoane gak tepak, mahrijul hurufe gak iso. Tartile yo istilahnya kacau balau. Sampai dalam hati saya ada ujub, lek ngerti ngene aku aja berarti imam mangai. Kita itu teman-teman, jujur walaupun kita mayoritas sering adakan seperti ini, tapi coba kalian ketik misalnya, ketik di Google atau di YouTube tentang tema-tema keislaman itu yang sering muncul dari teman-teman Salafi Wahabi. Karena apa? Sering kita itu, saya sendiri, ini jujur saya sendiri, saya itu takut aku diujub. Misalnya ya, karena banyak yang lebih alim, ada Gus Mat, ada Gus Zulkarnain, ada Gus Ama, ada Gus Waladi, dan seterusnya teman-teman yang lain. Apalah artinya saya, wes mendingan para senior juga begitu. Ada Kiai Idris misalnya. Akhirnya kalau saya mendokumentasikan ke YouTube sama sekali, ketika akhirnya saya teman-teman mahasiswa ketika ndelok YouTube isine di kata Gus Zulkarnain tadi di Google atau YouTube itu diwahabikan gitu, karena isinya ya teman-teman dari golongan mereka. Lah ini saatnya teman-teman ini harus diformulasikan ke depan bagaimana tetap dengan qanaah ala an-nahdiyah tapi juga pede. Ini jujur, ini juga mengingatkan saya atas kelucuan kita hari ini, dan ini saya nggak tahu ini ketidakpedean kita atau bagaimana ya. Jadi silakan ada pertanyaan teman-teman, gak ono saya ngacung. Tapi ketika tunjuk, ayo ketua BEM, presiden BEM, ketua komisariat langsung. Karena memang di budaya NU itu masih budaya penunjukan. BL. Mewakili organisasi, padahal nggak pernah rapat sampai BEM itu. Jadi poin yang ingin saya nyatakan, oke lah tunjuk langsung itu sami'na wa ata'na itu pertahankan. Tapi inisiatif, ide kreatif kalian sebagai anak-anak muda milenial ini harus dikembangkan. Baik, saya kira itu teman-teman. Pun cekap saking kula. Oke, doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa majida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad. Ya Allah, jadikan kami kader terbaik Nahdlatul Ulama ya Allah. Jadikan kami sebagai benteng, sebagai orang kader yang bisa membentengi Nahdlatul Ulama dari kaum-kaum radikal ya Allah. Jadikan kegiatan ini ya Allah istiqomah kami ya Allah menjadi sebuah gerakan yang bisa mengembangkan pikiran Nahdiyah di tengah-tengah masyarakat ya Allah. Ya Allah, semoga Nahdlatul Ulama tetap jaya, tetap memberikan yang terbaik, kontribusi bagi masyarakat ila yaumil qiyamah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahil alamin. Al-Fatihah. Selamat menikmati berbuka puasa. Silakan dimakan seadanya, diminum. Kurang tak, Pak?